किसानां दे दिल्ली विच संघर्ष नूं 6 महीने पूरे हो गए ने। किसानां दे इस संघर्ष ने ऐसा पासा पलटिया है कि अज पंजाब दे सियासतदान भी अपने घरां दे उत्ते फखर दे नाल काले झंडे लहरा के किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दे नारे ला रहे ने ते हुकूमत दे खिलाफ नारे ला रहे ने। किसान मजदूर एकता दे इस समर्थन दे विच सिद्धू नूं छड्ड के पंजाब दे किसी कांग्रेस लीडर ने किसानां दे हक विच काला झंडा नहीं लहराया। किसान संघर्ष के 6 महीने पूरे होने ते अज दा खालस टीवी ने भी एक निक्की जही कोशिश की है। किसान मूवी लॉन्च की है, शॉर्ट मूवी है। थल्ले डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया है जिथे तुसी ये टाइटल हुंदा है, इन्हां खबरां दा टाइटल है, उत्थे साइड ते एक एरो लग्या हुंदा है, उत्थे तुसी क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुलदी है जिथे लिंक दिता है किसान मूवी दा। ये फिल्म छोटी फिल्म तुसी देख सकते हो ते साडे नवें चैनल एंटरटेनमेंट दा डॉक्टर नूं सपोर्ट भी कर सकते हो। जे तुहानूं चंगा लगे तां करियो। साडा प्राइम टाइम भी 6 महीनों के संघर्ष की कहानी दसदा है। इस तो पहला असीं प्राइम टाइम तुहाडे लई अपलोड कर चुके हैं, वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, वो भी 6 महीनों के संघर्ष की कहानी दसदा है, तुसीं देख सकते हो। तो एक बहुत ही खास पेशकश धरती दे योधे दस्तावेजी फिल्म असीं बनाई है। चंद क मिंटां दी ये फिल्म है जिहड़ी संघर्ष की पूरी कहानी तुहानूं बहुत ही खूबसूरत अंदाज दे विच दसेगी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला कल दी लोक राय का नतीजा जान लैंदे आ। लोक राय है, हरियाणा सरकार ने मुड़ किसानी अंदोलन ते कोरोना महामारी फैलाउण दा दोष लाया। खट्टर सरकार ने कहा है कि पिंडां दे विच वाधे केसां दा कारण किसानां दा संघर्ष है। तां साडे सिर्फ 7% दर्शकों ने हरियाणा सरकार दे इस इल्जाम दे नाल सहमति प्रगटाई है, जबकि 93% दर्शक हरियाणा सरकार के इस बयान के नाल सहमत नहीं हैं। अज की लोक राय है कि भारतीय मैडिकल एसोसीएशन यानी कि IMA ने विवादित बयान देने के बदले एलोपैथी नूं स्टूपिड साइंस कहण दे कारण योग गुरु रामदेव नूं 1000 करोड़ रुपए दे हरजाने का माणहानी नोटिस भेजिया है। जे रामदेव माफी नहीं मंगते तो उन्हां नूं इन्ना पैसा भरना पएगा। इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे वल्लों कीती गई इस कार्रवाई दे नाल की तुसीं सहमत हो? जे तुसीं सहमत हो यस जां हां दे विच उत्तर दिओ, जे तुसीं सहमत नहीं हो नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला गल पंजाब दी होवेगी। बुलेटिन दे विच होर भी बहुत खबरां ने, पर अज खास तौर ते गल अन्नदाता दी करांगे, जो करना साडा फर्ज भी है क्योंकि रोटी असीं भी खांदे आ। साडे एक दर्शक ने एक बड़ियां प्यारियां लाइनां सानू भेजियां ने। तैनूं हंकार है अपने जबर उत्ते, सानू माण है अपने सबर उत्ते। शहीद किसानां नूं करनगे सलाम लोकी, दीवा बलना नहीं तेरी कबर दे उत्ते। सो अज किसानां दे संघर्ष नूं दिल्ली दे विच खास करके संघर्ष नूं पूरे 6 महीने बीत गए ते दिल्ली विच मोर्चियां ते किसान लीडरां ने अपने ऐलानां दे मुताबिक काले झंडे लहराए, मोदी सरकार दे पुतले फूके। पिछले 6 महीनों तो 3 खेती दे काले कानूनां नूं रद्द करवाउण दे लई दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे किसानां ने ਸਿੰਘੂ टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डरां ते मोदी सरकार दे पुतले फूके। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते भी पुतला फूक मुजाहरा किया गया। वड्डा इकट्ठ इत्थे देखण नूं मिलिया। किसान जथेबंदियां ने पुतला फूक मुजाहरा किया। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दीआं सारियां तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। इस दे नाल ही टिकरी बॉर्डर ते खास तौर ते इत्थे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दी अगवाई दे विच किसान मोर्चा गढ़ के बैठे ने। इत्थे पकौड़ा चौंक दे विच वड्डी गिणती दे विच जुड़े मर्द, औरतां ते नौजवानां दे वल्लों केंद्र दी मोदी सरकार दा अर्थी फूक मुजाहरा किया गया। काला दिवस मनाया गया। वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि नरेंद्र मोदी दी अगवाई वाली भाजपा ते RSS सरकार दे वल्लों पिछले 7 सालां दौरान लागू कीतियां देसी विदेशी कारपोरेट घराणे पक्षी नीतियां दे हल्ले नूं तेजी नाल अगे वधाउण लई ही काले खेती कानून लिआंदे गए ने, जिन्हां दा मकसद किसानां तो जमीन खो के कारपोरेट घराणिਆਂ दी झोली पाउणा है। कारपोरेटां दी अन्नी लुੱਟ नूं तेज करन दे लई ਇਹ काले कानून लिआंदे गए ने। उगराहा जथेबंदी की अगवाई दे विच हरियाणा दे पिंडां दे विच भी काले झंडिਆਂ नाल मोटरसाइकिल मार्च कढिया गया।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੱਸ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ, ਗੋਰੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੀਤਾ ਅਹਿਲਾਵਤ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਬੀਬੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ। ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਕ ਧਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ, ਖੇੜੀ ਸਾਧ, MEMT ਚੌਂਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 33-34 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਲਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਥੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ 3ਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟਿਆ ਜਵਾਨ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਓਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ IMA ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ IMA ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। IMA ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ 6 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ IMA ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ IMA ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕੋਰੋਨਲ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ IMA ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 27 ਮਈ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੌਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੋਇਓ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਖੀ ਸੀ ਓਨੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਜ਼ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ? ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ? ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਆਫੀਸਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ IG ਜੇਲ੍ਹਾਂ RK ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਬਚਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 13,48,632 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। WHO ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੇਵਿਡ ਨਬਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਟੀਕਾ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਟੀਕਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NCD ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ WHO ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ WHO ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 577 ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 577 ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। WhatsApp ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ WhatsApp ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ WhatsApp ਨੇ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ WhatsApp ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। WhatsApp ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। WhatsApp ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ SGPC ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤੇ PDF ਫਾਈਲ ਸਿਰਫ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਈ-ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 12 ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਆਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ PDF ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਲੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ
SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਫੰਗਸ ਦੇ 620 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਮਫੋਟੈਰਿਸਨ B ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵੈਗਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ, ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਯਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਉੱਤੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਾਮਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਬਾਹਾਨਾਗਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਇਆ। 130 ਤੋਂ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ M ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਕੋਡ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ WHO ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਰਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। WHO ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਵੀਅਰ ਬੇਸੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖੁਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 34 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ WHO ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਦੇ 3 ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੂਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ। WHO ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਵੀਅਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ WHO ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾ ਐਂਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਕਟਾਰ ਆਓਨੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ ਅਸੀਮੀ ਗੋਇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਿਮ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਅਸੀਮੀ ਗੋਇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।